Good evening, everyone. I am Mrs. PRAMILA KANNAN, Principal of Greenwood International School and Kindergarten of Tumama and Bin Mahmood branches in Doha, Qatar. I am very happy to be with you all today, and I would like to thank our correspondent, Sri Vel Mohan sir, for this wonderful opportunity given through this program Learn and Win, and I also thank Velamal Nexus Group and the people behind the show. Thank you everyone. So I am early childhood educationist. I would like to talk about the topic on understanding young children and multiple intelligence. So you may think both are in a different direction and what madam is going to talk about. And today it is not a different direction, it is actually we are going to focus and move towards the same direction. But before going into the topic multiple intelligence, but I wanted to talk to you about understanding young children. What is the importance of understanding young children? Being kindergarten as the base for every child, base for every profession. So I would like to say how important is understanding the children in the early years. So we are going to talk about that, and I am also going to talk in bilingual, both English and Tamil, so that it is easy to understand and also it is easy for the people to follow up. Okay. So before going into the topic what I am going to talk today, I wanted to say a small or I wanted to remind you a part of Mahabharatam. I am not here to talk about Mahabharatam, but I would like to say talk about a character called Ekalaivan. What is special with Ekalaivan is what we are doing right now, the remote learning. It is what had happened in Ekalaivan's life. The remote learning what we are right now doing is not something new, which was done hundreds and hundreds of years ago. It is there in the Mahabharatam, written in the Mahabharatam, that Ekalaivan had remote learning at that age. For example, he wanted to learn the skill from Dronacharya, Guru Dronacharya, but somehow he did not get the chance. But he became an observant child, he became an observant student. He had Dronacharya's virtual presence, and then he started learning all the skills. And in fact, he was the best students when you compare with the other students with Dronacharya. So having said this story, I just want to take you through the topic understanding young children. So even before going into the topic understanding young children, I think it is a prime duty of all of us to thank or to appreciate the effort taken by all the kindergartner teachers or the pre-primary teachers, like the play school teachers, the nursery teachers. See, without their contribution, without their effort in the early periods, we will not be able to achieve any child's success in his life or in our life. So at this juncture, we would like to thank, or I would like to appreciate all my kindergartner teachers. And also I am very proud to say that I started my career as a kindergarten teacher. So now there are a lot of doctors coming out, there are a lot of professionals coming out,
nothing could be possible without the kindergarten or the first base, for that matter, any teacher would have given. So, having said this, we will move on to the topic called understanding young children. So, nowadays what happens, there are a lot of people started, you would have heard people telling like என்னோட காலத்தில் எங்கள் அப்பா அம்மா என்னை அப்படி வளர்த்தாங்க, எங்கள் அப்பா அம்மா என்னை இப்படி வளர்த்தாங்க. பட் இப்போ வந்து parenting is not like that. Yes, of course, parenting is not as same as how we were brought up 20, 30, 40 years before, because now parenting is completely become a fascinating one, a fascinated parenting as it has become. Like parents wanted to give the best and the costliest thing for their children if they are affordable to. So they don't mind, they are not thinking that what is the characteristic of a child in the early period, what is their requirement from parents. They are just thinking about giving them the best things in their life. But before going into the topic, like we would like to say, like I want to compare the small children with the seed what we are planting. So if you see the plants, none of us are going and breaking the seed or trying to bring out the sapling from the seed. You just bury it under the ground and give them the enough requirement, or you just give the basic requirement of all what a seed needs. That's what we are going to talk about now. A child does not need anything more than what it requires. But even before that, you should know what is the requirement of the child in the early period. So in this topic, we are going to talk about this. Like if you see, you bury a seed under the ground, you just leave it, and that seed needs water, the seed needs sunlight, the seed needs oxygen and the nutrients from the soil. That's it. The seed sprouts out and grows into a big tree. Okay. So now if you see what is that we are going to compare with the seed with the child is, the child needs a good parenting, a nice environment, the stimulating activities for the child to grow up. That is what the child needs to grow up in his life. So I would like to tell the parents, just understand what is the requirement of the child in their life. So first topic of mine is going to be about the domains of development. So even before going into the topic of domains of development, I would like to thank my director, Mrs. Prema Daniel, at this moment for giving such a wonderful opportunity or such a wonderful content for us about early childhood education. So if you see, there are 6 domains of learning in a child's life. What is that early childhood period? The early childhood period is between 2 years to 6 years. A major thing what we have to understand is the brain development takes place vividly in this early years. If you see age 2 to 6, maximum 94 to 96%, 90 to 94% of brain development takes place during this age. Okay. So what are we supposed to do for that? Okay. Now you have to understand how a child will be. What is a child's characteristics? ஒரு குழந்தையோடைய குணநலங்கள் என்னவாக இருக்கும்? 2 வயசுல என்ன இருக்கும், 3 வயசுல என்னவா இருக்கும், 4 வயசுல என்னவா இருக்கும், அதை ஒரு பேரண்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத அதோட மினிமம் ரிக்குவயர்மெண்ட்டாக இருந்தால் கூட போதும். அதை நம்ம கொடுத்தாலே அந்த குழந்தை வந்து கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் என்ன மாதிரி ஒரு ஹைட்டை ரீச் பண்ணணுமோ அந்த ஹைட்டை கண்டிப்பாக அவங்க ரீச் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா there are 6 domains I tell. First domain is cognitive. Cognitive is something their intellectual development. Then it is language development, மொழித்திறன். Then sensory. Sensory is talking about their sense organs like visual, hearing, their tasting, their feeling, their smelling. So give stimulating activities for all these things. And the physical development. Physical development is of 2 types, gross motor and the fine motor. So அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா emotional and social development. Emotional and social development is we are talking about their peer group, friends, families, அவங்களோட அவங்க எப்படி மூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றி. இப்போது இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் ஃபைனலி ஒன் இஸ் aesthetic and creative development. That schools are taking care. Of course, parents have to support, but majorly what is the role of a parent to understand?
Okay, now there are online classes happening for kindergarten children. I don't know I don't know about India, but here we have in Qatar, if you see, we have started doing online classes for kindergarten children also. But how are we keeping them engaged? Having said that, there all these 6 domains, keeping all these 6 domains in mind, how are we going to plan some activity to keep them engaged during this pandemic situation? So what is the role of a parent to do at home? What is the role of a teacher to do it in the school? So all these things we are going to talk about. Okay. So first I am going to talk about the topic called cognitive development. Cognitive development is nothing but the brain development of the child. So if you want to understand the cognitive development, அறிவு வளர்ச்சி, intellectual வளர்ச்சி அந்த குழந்தைக்கு எப்படி வரும், அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அதுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் ஒரு பேரண்ட்டாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they are very energetic. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, I would like to talk about all the 6 domains in Tamil because it gives you a whole understanding about your child's characteristics. Okay, so இப்போ ஒரு குழந்தைய பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பாங்க, ஓடிட்டே இருப்பாங்க, நீங்கள் அவங்கள வந்து துருன்னு இருப்பாங்க, அவங்கள உங்களால் பிடிக்க முடியாது. நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, என் குழந்தை ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்காங்க. ஹைப்பர் ஆக்டிவ்ன்ற வார்த்தையை தயவு செஞ்சு எந்த பேரண்ட்டும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஹைப்பர் ஆக்டிவ் இஸ் நாட் அ டேர்ம் டு டிஸ்கிரைப் அ சைல்டு. குழந்தை ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்காங்கன்னு சொல்லுங்கள், ரொம்ப க்யூரியஸாக இருக்காங்கன்னு சொல்லுங்கள், பாசிட்டிவ் வைப்ஸ், ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பாங்க. ஏன்னா அதுதான் அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அவங்கள ஒரு இடத்துல நீங்கள் பிடிச்சி உட்கார வைக்க முடியாது. they'll be keep on moving here and there. ஓகே, ஸோ அதை முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இது குழந்தையோட நேச்சர். என் குழந்தைகிட்ட மாத்திரம் தனியாக புதுசாக எதுவும் இல்லை. இது வந்து ஜென்ரலாகவே குழந்தைங்களோட நேச்சர் இப்படித்தான் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க. they'll be very energetic, they'll be very curious. அப்போ அந்த க்யூரியாசிட்டி எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க உங்ககிட்ட. ஏன் 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 இது ஏன் எப்படி இருக்குது, அது ஏன் எப்படி இருக்குது, அது ஏன் எப்படி இருக்குது, இது ஏன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. எந்த பெற்றோர்கள் எந்த அந்த குழந்தைய சுற்றி இருக்கிற எந்த அடல்ட்ஸ் அந்த கேள்விகளுக்கு பொறுமையாக நிதானமாக பதில் சொல்கிறார்களோ அந்த குழந்தை வின் பண்ணுறான், அந்த குழந்தை மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸை ரீச் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அப்போ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு கேள்வி கேட்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்மளோட ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அந்த குழந்தைகிட்ட காமிச்சிடறோம். நம்ம உடனே என்ன சொல்கிறோம், சும்மா கொஞ்ச நேரம் இருக்கியா, சும்மா நோயின்னு பேசிகிட்டே இருக்காம. So what are you doing? You are stopping the child. You are stopping the child's curiosity. You are stopping something in the beginning itself. If you are, நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, எல்லா பேரண்ட்டும் எல்லா டைமும் உங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாட்டி, நீங்கள் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடாக இருக்கீங்க, நீங்கள் டிப்ரெஸ்டாக இருக்கீங்கன்னா, இஃப் யூ கேன் ப்ளீஸ் தாத்தாட்ட போய் இந்த கேள்வியை கேளுங்க. ஏன் நீங்கள் அப்பாட்ட போய் இந்த கேள்வியை கேட்கக்கூடாது, நீங்கள் ஏன் பாட்டிகிட்ட போய் இந்த கேள்வியை கேட்கக்கூடாது. டைரக்ட் த சைல்டு டு அ ப்ராப்பர் சேனல். ஸோ த சைல்டு கோஸ் அண்ட் கெட்ஸ் த ஆன்சர் டு த ப்ராப்பர். அப்போ இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல என்ன யோசிச்சு பார்க்கணும், நம்ம சைல்டுஹுட் எப்படி இருந்தது, இந்த சைல்டுஹுட்டில் நம்ம குழந்தைங்க என்ன மிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அன்னைக்கு நம்மளால் சொல்ல முடியாத, நம்ம பெற்றோர்களால் நமக்கு சொல்ல முடியாத கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு நமக்கு நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டிகள் இருந்தாங்க, அத்தை மாமா கூட இருந்தாங்க. இப்போது உங்களுக்கு டைம் இல்லை. உங்களுக்கு டைம் இல்லாதப்போ உங்கள் குழந்தை கேட்குற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் வந்து அங்கே இப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இல்லை. இப்போ புரியுதா 2 பேரண்டிங்க்கு? நீங்கள் அந்த குழந்தைய சுற்றி 1000 கணக்கான பொருட்களை வாங்கி வச்சாலும் அந்த குழந்தை கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் இல்லாத நேரத்தில் we are failing. ஸோ அதை நாங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க. கேள்வி கேட்டால், குழந்தை கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்லுங்கள், அந்த பதிலை கரெக்டாக சொல்லுங்கள். தெரியாட்டி, ஐயோ எனக்கு இந்த தம்பி கேட்குற கேள்விக்கு எனக்கு பதில் தெரியலையே, நான் தெரிஞ்சு வந்து சொல்லலாமா, தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்லலாமா, நம்ம செக் பண்ணுவோமா, அந்த ஆண்டிக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்போமா, இந்த தாத்தாக்கு ஃபோன் பண்ணி, அப்படியே நீங்கள் குழந்தைய டைவர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தே ஆர் வெரி ஈகர் டு லேர்ன் லாட் ஆஃப் நியூ திங்ஸ். டாய்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறீங்க, அந்த டாய்ஸ் வந்து 10 minutes ஆர் 10 days, மேக்ஸிமம் 10 days, அப்புறம் அதில் வந்து உங்களுக்கு உடஞ்சி கிடக்கும். அது என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? நீங்கள் நினைப்பீங்க, இவனுக்கு என்ன வாங்கி கொடுத்தாலும் உடச்சிட்றான், இவங்க என்ன பண்ணாலும் அப்படி கிடையாது. தே ஆர் ஈகர், தே ஆர் கியூரியஸ் டு நோ வாட் இஸ் தட். அ டாக், அ பப்பி இஸ் மூவிங், அ டால் இஸ் மூவிங். எப்படி மூவ் பண்ண முடியுது அந்த டாலால்? உடச்சி பாரு. ஸோ த சைல்டு இஸ் ஈகர் டு லேர்ன் சம்திங். வாட் இஸ் தேர் இன்சைட்? ஸோ he is very curious to know what are we doing. அந்த க்யூரியாசிட்டியை வந்து நம்ம உடச்சிட்டியா, நீ உனக்கு அந்த பொருள் கிடையாது, நீ அதை நான் கொடுக்க மாட்டேன். நம்ம நிறைய விஷயங்களில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஒரு கப், ஒரு பவுலை நீங்கள் ஒரு குழந்தைகிட்ட கொடுக்குறீங்கன்னா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்து பாருங்கள், குழந்தைங்க ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. இப்போ இதுதான் மாண்டசரி மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங்கில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா,
அங்கே எல்லா குழந்தைங்கக்கிட்ட நம்ம எதை இங்கே செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறோமோ அதை அங்கே எப்படி சரியாக செய்யணும்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. கத்தியை நம்ம இங்கே கொடுக்க மாட்டோம். நம்ம சாதாரணமாக நம்ம ஸ்கூல்லையோ இதுலையோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கத்தியை கொடுக்க மாட்டோம். ஆனால் அங்கே மாண்டசரியில் என்ன பண்ணுவாங்க, கத்தி கொடுப்பாங்க. கத்தியை கொடுத்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு எப்படி சேஃபாக அந்த கத்தியை ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லி தருவாங்க. ஸோ இதுதான் வேணும். நம்ம ஒரு பொருட்களை ஒரு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அதை அவங்க எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத தான் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். அதுதான் அவங்களுடைய ஈகர்னஸை வளர்க்கும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, சில்ட்ரன் ஆர் வெரி கிரியேட்டிவ் அண்ட் வெரி 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 இமேஜினேட்டிவ். நம்மள்கிட்ட ஒரு பென்சிலோ ஒரு பேனாவோ கொடுத்தா நம்ம வந்து எழுதி பார்க்க மாட்டோம். பட் இமீடியட்லி அவர் சில்ட்ரன் வில் ஸ்கிரிபிள் ஆன் த வால் அண்ட் ஹியர் அண்ட் குழந்தைங்க எல்லா இடத்துலையும் ஸ்கிரிபிள் பண்ணுறாங்க. குழந்தை இருக்கிற வீடு இப்படி தான் இருக்கும். ஐயோ எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா எங்கள் வீடு இப்படி தான் இருக்கும், அப்படி தான் நம்ம சொல்கிறோம். ஆனால் ஏன் நீங்கள் அந்த குழந்தைக்கு எங்கே ஸ்கிரிபிள் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தீங்களா? இங்கே பாடுற கண்ணா, இந்த இடம் உனக்கு நான் அம்மா ஒரு பிளாக் போர்டு மாதிரி வைக்கிறேன், இல்லை இந்த இடம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒதுக்கி கொடுக்க போகிறேன், உங்களுக்கு எதாவது எழுதணுமா படிக்கணுமா நீங்கள் இங்கே வந்து செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் என்னைக்காவது அந்த குழந்தைக்கான சரியான விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்களா? அப்படி சொல்லி கொடுக்காத பட்சத்தில் அந்த குழந்தைக்கு புத்தகம் கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளோ பெரிய தப்பு இல்லையா? அவங்களுக்கு வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி, ஒரு இமேஜினேட்டிவை வந்து நீங்கள் ஸ்டோரி சொல்லணும். நைட்டில் படுக்கும்போது அந்த காலத்துலாம் தாத்தா பாட்டி கதைகள்லாம் எதுக்கு இருந்தது? ஸ்டோரி டெவலப்ஸ் இமேஜினேஷன் ஆஃப் த சில்ட்ரன். ஸ்டோரி டெவலப்ஸ் த கிரியேட்டிவிட்டி ஆஃப் த சில்ட்ரன். ஸோ அப்போ அதை நீங்கள் எப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்களை சரியாக சொல்லணும். நைட்டில் படுக்கும்போது ஒரு பெட் டைம் ஸ்டோரி சொல்லுங்கள், நல்ல பாசிட்டிவ் ஸ்டோரி சொல்லுங்கள். அவங்கள ஒரு நல்ல கேரக்டராக அந்த ஸ்டோரியில் உருவாக்க வச்சு அந்த ஸ்டோரியை அவங்களோடையே ட்ராவல் பண்ண கொண்டு போகணும். அப்போ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், நீங்கள் எந்த குழந்தைகிட்டையும் போய் நல்ல பழக்க வழக்கங்கள், வேல்யூ எஜுகேஷன், மாரல் எஜுகேஷன் தனியாக கொடுக்கவே வேண்டாம். The education starts from home with a parent, and the parenting ends in the school with a teacher. So எஜுகேஷனை ஒரு டீச்சராக நீங்கள் ஒரு பேரண்ட்ஸ் வீட்டில் ஆரம்பிக்கும் போதே நல்ல விஷயங்களை அவனுக்கு கதை மூலமாகவும் அப்படி சொல்லி கொடுத்ததுனால தான் நம்மளோட சைல்ட்ஹுட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது, இப்போ இருக்க குழந்தைங்களோட சைல்ட்ஹுட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ வாட் ஆர் வி கோயிங் டு டூ டு கிரியேட் அவர் இமேஜினேஷன் அண்ட் கிரியேட் த சைல்ட்ஸ் இமேஜினேஷன் அண்ட் த கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் வாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் தேர் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் இஸ் வெரி வெரி லெஸ். 7 to 15 minutes only. 7 to 15 நிமிஷம் மட்டும்தான் உங்கள் குழந்தை 2லேருந்து 6 வயசு குழந்தையாக இருந்தால் அவனால் உட்காந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு வேலையை பண்ணுறதை பற்றி நான் சொல்கிறேன். 7லேருந்து 15 நிமிஷம் தான் அவரால் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் he cannot do it because it is his nature, it is his character. You cannot deny that. Okay, so அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, you get frustrated because கார்ட்டூனை போட்டு நான் 1 மணி நேரம் உன்னை உட்கார வைக்கிறேன், ஏன்டா என்ன நோயின்னு கூப்பிட்டுட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க. அப்படி கிடையாது. அவருக்கு அவ்வளோதான், 15 நிமிஷத்துக்கு மேலே என்னோட ஸ்பேன் ஆஃப் அட்டென்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு, எனக்கு உடனே உங்களை தேடணும், இல்லை வேறு ஏதாவது பண்ணணும். எனக்கு இந்த கப்பில் நீங்கள் தண்ணி வைக்கிறீங்க, அந்த கப்பில் இருக்கிற தண்ணியை ஊற்றுனா கீழே ஊற்றுமா, நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். அது வந்து குழந்தைங்களோட நேச்சர். நம்ம அந்த நேரத்தில் நீங்கள் கோவப்படுறதோ, நீங்கள் அந்த குழந்தைய வந்து உங்களுடைய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அந்த குழந்தை மேலே காட்டுறதோ கண்டிப்பாக இட் ஸ்டாப்ஸ் அ பிரெயின் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, ஸோ திங்கிங் இஸ் பர்செப்ஷன் பாண்ட் அண்ட் இட் இஸ் தே ஆர் ஈகோசென்ட்ரிக். 2 முதல் 6 வயது குழந்தைங்களுக்கு திங்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்செப்ஷன் பாண்ட்னா அவங்க எப்படி நினைக்கிறாங்களோ அப்படி தான் அவங்க அதை பார்ப்பாங்க. இது என்னோட அம்மா, இது என்னோட அப்பா, இது என்னோட உலகம், இது என்னோட திங்ஸ், எனக்கு மட்டும்தான். ஈகோசென்ட்ரிக், தே ஆர் வெரி வெரி ஈகோசென்ட்ரிக். அந்த ஈகோசென்ட்ரிக் நீங்கள் எங்கே பிரேக் பண்ணணும்? ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக வீட்டில் தான் நீங்கள் பிரேக் பண்ணணும். நம்ம அதை பண்ண மாட்டேங்கிறோம், வீட்டில் பிரேக் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். ஏன்? நீங்கள் ஒரு திங்ஸ் கொடுக்கும் போதே, அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பொருள் கொடுக்கும் போதே நம்ம என்ன சொல்லணும், நீங்கள் 4 பிஸ்கெட் அம்மா வச்சுருக்கேன், நீங்கள் 3 சாப்பிடுங்க, 1 உங்கள் ஃப்ரெண்டோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி என்னைக்காவது சொல்லிக் கொடுக்குற பேரண்ட்டாவோ இல்லை சொல்லிக் கொடுக்குற ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தால் அந்த குழந்தையோட கேரக்டர் பார்க்கும் போதே தெரியும் இஸ் சம்திங் அமேசிங். பட் அப்படி சொல்லி கொடுக்காம இதையே அங்கே கொடுத்த அதையே அங்கே கொடுத்த, அப்போ நீங்கள் இந்த விஷயத்தை அந்த குழந்தைக்கு சொல்லாமல் நாளைக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு புதுசாக ஒரு குழந்தை வரும்போது he will not share the things, then you will put a sorry figure in front of the visitors. அப்போ அந்த குழந்தைய போட்டு ஏன் இப்படி பண்ண நோ, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சைல்ட். You have not taught the child that if anybody comes you have to share the things. So please understand the child and tell the child that you have to do this. That is what is very important. Okay, அதை நம்ம பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ அது பண்ணணும். இப்போ பர்செப்ஷன் பாண்ட் அப்படின்னா என்ன சொன்னேன், நம்ம என்ன தப்பு பண்ணுறோம், ஒரு சின்ன விஷயம் நான் எல்லா அம்மாக்களுக்கும் இல்லை இது அப்பாக்கள், ஒரு சில வீட்டில் அப்பாக்கள் பக்கம் இருக்கலாம்,
நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, அப்பாவையோ அம்மா இப்போ நிறைய நம்ம வந்து ஒரு ட்ரெண்டிங் இப்போ எப்படி இருக்குன்னா, அப்பாவின் பாசம் தோசை கல் போன்றது, அம்மாவின் பாசம் தோசை போன்றது, தோசை கண்ணுக்கு தெரிகிறது, தோசைக்கல் படும் சூடு கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை. இதெல்லாம் என்ன சார் நம்ம என்ன பேசிகிட்டு இருக்கோம்? ஏன்னா நம்ம அப்பாவை அப்படியே காமிச்சிட்டோம் பிள்ளைங்களுக்கு. இப்போ என்ன தப்புன்னு அந்த குழந்தை ஒரு தப்பு பண்ணால் நீங்கள் அப்பா வரட்டும் நான் சொல்கிறேன், அப்பா வந்தால் நான் அப்பா உன்னை வந்து அடிப்பாங்க, அப்பா இதை பண்ணுவாங்க, அப்பா அதை பண்ணுவாங்க. இதே பர்செப்ஷன் பாண்டில் நீங்கள் ஸ்கூல்லையும் கொண்டு போகிறீங்க. டீச்சர் இது தப்பு பண்ணால் நான் டீச்சர்கிட்ட சொல்கிறேன், டீச்சர் வந்து பெரிய மிஸ் இருப்பாங்க, அந்த பிரின்ஸிபல் மேடம் இருப்பாங்க, அந்த செக்யூரிட்டி இருப்பாங்க. நீங்கள் என்ன அது ஸ்கூலுனாலே ஒரு ஃபியர் கான்செப்ட் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டு நாளை பின்னே நீங்கள் அந்த குழந்தை வந்து அதை என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா எப்படி என்ஜாய் பண்ண முடியும்? கண்டிப்பாக முடியாது. ஸோ சில்ட்ரன் ஆர் பெர்செப்ஷன் பாண்ட். ஸோ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், அவங்களோட பர்செப்ஷனை புரிஞ்சுக்கோங்க. அவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை கொடுக்கணும். ஒரு அங்கிள் வராருன்னா அந்த அங்கிளை பார்த்து பயம்படுத்தி நீங்கள் சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த அங்கிளை பார்த்தா எத்தனை வயசானாலும் அந்த குழந்தைக்கு அந்த பயம் போகாது. அந்த நேம், அந்த பேர் கொண்ட அங்கிள்னாலும் அந்த பயம் இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் டு திங்க் இன் அ வே தட் ஹவு த குட் பர்செப்ஷன் யூ ஹவ் டு கிவ் டு த சில்ட்ரன் அண்ட் தே ஆர் வெரி ஈகோசென்ட்ரிக். இதில் ஒரு சின்ன பகவத்கீதை கோட் பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவத்கீதையில் என்ன சொல்லுவாங்க, இன்று உன்னுடையது நாளை வேறொருடையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. அதை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இப்போ ஒரு குழந்தைங்களுக்கு நான் ஒரு இதுவாக சொல்கிறது என்னென்னா, எது உன்னுடையதோ அதுவும் என்னுடையது, எது அவளுடையதோ அது என்னுடையது, எது உடைந்திருக்கிறதோ அது மட்டும்தான் அடுத்தவங்களுடையது. அதுதான் குழந்தைங்களோட பர்செப்ஷன். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணோன்னா குழந்தையோட இன்டலெக்சுவல் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் நல்லாயிருக்கும். அந்த குழந்தைக்கு கேட்குற கேள்விகளுக்கு ஈகர்னஸுக்கு நீங்கள் பொறுமையாக பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு பெற்றோர்களாக இருங்கள். சரியான பதிலை சொல்லக்கூடிய பெற்றோர்களாக இருங்கள். அதுதான் இப்போது அந்த சைல்டு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவை. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட். இஃப் யூ டேக் யூ த்ரூ தி லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட், இப்போ லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட்டில் என்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து வெக்காபுலரி பிக்கப் பண்ணுறாங்க. எப்படி பிக்கப் பண்ணுறாங்க? இது ஒரு மிராக்கிள் பாருங்கள். தமிழ் குழந்தை தமிழ் பேசுது, மலையாளம் குழந்தை மலையாளம் பேசுது. இது என்ன மிராக்கிள் அப்படின்னா, ஃப்ரம் த womb the child is listening to that language. சரிங்களா? குழந்தைங்களால் எவ்வளோ லாங்குவேஜ் வேணாலும் படிக்க முடியும், ப்ரொவைடட் யூ ஹவ் டு கிவ் தம் த ப்ராப்ரியேட் ஸ்டிமுலேட்டிங் என்வாயன்மெண்ட். ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, என் குழந்தைக்கு இது படிக்க முடியாது, என் குழந்தைக்கு அது படிக்க முடியாதுன்னு நினைக்காம அந்த குழந்தைக்கு எதெல்லாம் ஈஸியாக படிக்க முடியுமோ அதை கொடுக்கணும். அண்ட் வெக்காபுலரி பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் வெரி வெரி லிமிட்டட் ஃபார் தெம். ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுலேயே அம்மாங்க என்ன பண்ணிடுறோன்னா, அவங்களுக்கு அந்த லவ் லாங்குவேஜ் சொல்லி கொடுத்துட்றோம். அந்த அந்த கொஞ்சல் மொழி அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க. அப்போது சரியான வார்த்தைகளை நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். இப்போ 2 வயசு வரையிலும் ஓகே, கொஞ்சல் மொழிகளும் எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்து வளர்க்கலாம். But after 2 years, the moment the child wants to come to the school, the child comes out from the home background, from the parents, and moving on to a different environment. So you have to tell the child what is the importance of the language. நிறைய வார்த்தைகளை நீங்கள் புது வார்த்தைகளை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஆக்சுவலாக என்ன ஒரு இன்சிடெண்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னா, குழந்தைக்கு அவனோட பேரையே வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்களில் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கறதில்ல. அப்படின்னா, ஏன்னா எனக்கு ஒரு இன்சிடெண்ட் நடந்தது. ஒரு குழந்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நாள் கேஜிக்கு வந்திருக்காரு. அந்த குழந்தை டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு போகலை. அப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு போகாத குழந்தைய தேடுறோம், எங்கே இருக்காருன்னு தெரியல. குழந்தை பேரை வந்து தியாகராஜன் நாங்கள் சொல்லி கிளாஸ் பூரா தேடுறோம். டிரான்ஸ்போர்ட்லேருந்து அந்த ஒரு வெஹிக்கிள் மட்டும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு, குழந்தை வரல. நாங்களும் தியாகராஜன் தேடுறோம். ஃபஸ்ட்டு டே அது. எங்களோட சில டீச்சர்ஸ் குழந்தைங்களும் இருக்காங்க. அந்த நேரத்தை போய் எப்படி நீங்கள் சுச்சுவேஷன் எப்படி பாருங்கள், பேரண்ட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் வந்து கூப்பிட்டு போயிட்டீங்களா அப்படின்னும் நம்ம கேட்க முடியாது. ஆனால் அதே சமயம் டிரான்ஸ்போர்ட்லேயும் குழந்தை வரல, தியாகராஜன்னு கூப்பிட்றோம். இங்கே இருக்கிற கூட்டத்தில் குழந்தைங்களும் பதில் சொல்லலை. பட் நாங்களும் இருந்த பேனிக்கில் நாங்கள் ஐடி கார்டையும் செக் பண்ணலை. இந்த பக்கம் ஓடுறோம், அந்த பக்கம் ஓடுறோம், தியாகராஜன் கத்திட்டு யாருமே இல்லை. அப்போது திடீர்னு ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. இருக்கிற குழந்தைங்களோடைய ஐடி கார்டை செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னா, தியாகராஜன் எங்களோடய ஓடிட்டுருக்காரு. தியாகராஜன் ரைட்லேயும் வராரு, தியாகராஜன் லெஃப்டில் வந்துட்டுருக்காரு. ஓ மை காட், யூ ஆர் தியாகராஜன், உங்கள் பேர் என்ன கண்ணா அப்படின்னு கேட்டான். பப்பு. ஏன்னா பப்பு பேர் வந்து மாமனார் பேராம்மா, அதை வச்சாச்சு. பட் இப்போ அந்த குழந்தைக்கு தியாகராஜன்ற பேரை எக்ஸ்போஸே பண்ணலை ஃபேமிலியில். பப்புன்னு கூப்பிட்டாச்சு. அப்போ ஸ்கூலில் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் பப்புன்னு கூப்பிட்டா தான் அவன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவான்னு பேரண்ட்டும் சொல்லியிருக்கணும்.
இல்லைப்பா உன் பேர் தியாகராஜன், உன்னை ஸ்கூலில் இனிமேல் தியாகராஜன் கூப்பிடுவாங்க, நீங்கள் கூப்பிட்டா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கன்னு ஸ்கூல்லையாவது சொல்லியிருக்கணும், சாரி அம்மா அது சொல்லியிருக்கணும். எதுவுமே நடக்கலை. அப்போ என்னென்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் தான் வெக்காபுலரிஸ் கொடுக்கணும். நல்ல வார்த்தைகள் சுச்சு, லுல்லு, உம்மா, மம்மு, அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு மேலே அதெல்லாம் மாறணும். நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்குள்ளே பேசுகிற லாங்குவேஜ் ஒரு டீச்சருக்கு தெரியாது. ஒரு டீச்சருக்கு அது என்ன லவ் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றது தெரியாது. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த லாங்குவேஜ் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும். யூ ஹவ் டு டீச் யுவர் சைல்ட் அபவுட் இட். அதுதான் வெக்காபுலரின்றது. கிவ் தம் லாட் ஆஃப் வெக்காபுலரிஸ். நவ் ஒன்லி தே ஆர் வெரி யங் டு கேட்ச் லாட் ஆஃப் நியூ வெக்காபுலரிஸ். நோ வண்டர் இனிமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஜி சைல்டோ யூகேஜியோ எந்த குழந்தையோ பெரிய விஷயங்களை சொன்னால் அது ஒரு வண்டராக பார்க்காதீங்க. பிகாஸ் தே ஆர் பொட்டன்ஷியல் இனஃப். தே ஆர் பண்டில் ஆஃப் டேலண்ட்ஸ். இந்த வயசில் ஒரு குழந்தை சொல்கிறது புதுசு கிடையாது. என்னென்னா அந்த பர்டிகுலர் பேரண்ட் அந்த குழந்தையோட டேலண்ட்டை அழகாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் அர்த்தம். ஸோ உங்களோட குழந்தை 6 வயசுக்குள்ளே இருக்குன்னா ஈ ஆர் ஷீ இஸ் அ பண்டில் ஆஃப் டேலண்ட்ஸ். அது என்ன டேலண்ட் இருக்குன்றத ஒரு டீச்சராகவோ ஒரு அம்மாவாகவோ நீங்கள் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். திஸ் ஆல் அபவுட் த லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட். ஸோ தேர் லாங்குவேஜ் இஸ் வெரி லிமிட்டட். தே கெனாட் டாக் லைக் அஸ். நேற்று என்ன நடந்ததுன்னு அவங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. நாளைக்கு நாங்கள் பீச் போகணுமே அப்படின்வாங்க. தட் மீன்ஸ் அவங்க நேற்று போனாங்க. அது அவங்களுக்கு அந்த நம்ம அதை சரியான வார்த்தைகளை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கொடுக்க மறந்துடுறோம். நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் குழந்தை தானே, 2 வயசு தானே, 3 வயசு தானே, இன்னும் அவங்களுக்கு அதை பெரிய நான் வந்து சுத்த தமிழில் பேசுங்கன்னு சொல்லலை. சொல்கிற வார்த்தைகளை வந்து அவங்களுக்கு அப்ராப்ரியேட்டாக சரியாக நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா, இப்போ குழந்தை சொல்லும் அம்மா நான் நேற்று வருவேன் உங்கள் பாட்டி வீட்டுக்கு அப்படின்னு அந்த குழந்தை அந்த வார்த்தையை சொல்லும்போது, அப்போ நீங்கள் அதுக்கு ஒரு ஃபன்னாவோ இதுவாக எடுத்துக்காமோ அப்போ நாளைக்கு நீங்கள் பாட்டி வீட்டுக்கு போவீங்களா, அப்போ சரியான வார்த்தைகளை சரியான கோர்வையான வார்த்தைகளை அந்த குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க அதை சரியாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் vocabulary or the language development. Okay, next you have to come sensory. Their muscles are very 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 fine. அது and they need coordination needs strengthening. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால ஒரு சின்ன பொருட்களை வந்து நம்மளால் ஈஸியாக எடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை அவங்களால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த மசில் டியூனிங் வரல. இந்த கை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து அவங்களுக்கு சரியாக வளர்ச்சி ஆகலை. ஸோ அவங்களுடைய போன்ஸ் ஆர் ஆல் வெரி வெரி porous. இட் இஸ் ஃப்ளெக்சிபிள். இட்ஸ் ஸோ ஃப்ளெக்சிபிள். அதனால தான் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஃப்ராக்சர் ஆனாலோ என்ன ஆனாலும் சீக்கிரம் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பிகாஸ் தேர் போன்ஸ் ஆர் ஸ்டில் இன் த டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ். இட் இஸ் porous. ஸோ தேர் சென்சரி ஸ்கில்ஸ் ஆர் வெரி சத்தமாக அவங்க காதில் போய் பேசக்கூடாது. அந்த மாதிரியான ஏன் விஷயங்கள் சொல்கிறோன்னா இட்ஸ் ஆல் ஸ்டில் இன் த டெண்டர் வே. ஸோ கிவ் தம் அ ஸ்மூத் அண்ட் லாட் ஆஃப் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். நல்ல மியூசிக்ஸ் அந்த குழந்தைங்களுக்கு கேட்க வைக்கிறது. அண்ட் தென் நிறைய சென்சரி ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்களுடைய ஃபைன் மோட்டார்ஸை டெவலப் பண்ணுறது. அந்த மாதிரி சென்சரி ஆக்டிவிட்டீஸ் யூ ஹவ் டு டூ. தேர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் தே க்ரோ ஃப்ரம் சென்டர் டு ஆக்சுவலி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தையோட க்ரோத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் டு டோவும் இருக்கும், சென்டர் டு பெரிஃபரலும் இருக்கும். 2 பக்கமான வளர்ச்சியும் குழந்தைங்களுக்கு இருக்கணும். வளர்ச்சி அப்படின்னா வெறும் ஹைட் ஆகிட்டே போகிறது மட்டும் வளர்ச்சி இல்லை, வெறுமனே குண்டாயிட்டே போகிறது வளர்ச்சி இல்லை. ஒரு குழந்தை வந்து ஹெட் டு டோ க்ரோத் ஷுட் பி தேர் அண்ட் சென்டர் டு பெரிஃபரல் க்ரோத் ஷுட் பி தேர். ஸோ அப்போ அதுக்கு அந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரென்த்தை நீங்கள் கொடுக்கணுன்னா என்ன பண்ணணும்? appropriate food கொடுக்கணும். And I don't think like as a parents you get compromised with the food habit of a child. You give the best of everything to your children. So at the same time if you see like give them the appropriate activities to get their muscles tuned. Next if you see physical பார்த்தீங்கன்னா there are 2 types. One is gross motor is whole body development and the fine motor is the finger development. இந்த டெவலப்மெண்ட் மாத்திரம் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா குழந்தைங்க நிறைய எழுதணும்னு நினைக்கிறோம். தப்பு கிடையாது பண்ணலாம். ஆனால் நம்ம என்ன தப்பு பண்ணிடுறோம், நம்ம எல்லாம் இப்போ ஃப்ளாட்டில் வந்து we are all living in flats and apartments. We don't want the child to go out and play. இப்போ again I'm coming back to the old thing. நம்ம காலத்தோட பேரண்டிங் எப்படி இருந்தது? நம்மளை வெளியில் விட்டாங்க, நம்ம போய் மண்ணில் விளையாடணும், நம்மளோட இம்யூன் பவர் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆச்சு. we started playing. இந்த மண்ணில் சொப்பு வச்சு விளையாடும் போது நம்மளுடைய ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் ஆச்சு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கறது இல்லை.
என்ன பண்ணுறோம், ஒரு வெளியில் ஒரு குழந்தையா ஒரு விஷயத்தில் ஏறி போகணும் அப்படின்னா விட மாட்டேங்கிறோம். ஏன்னா பயம், கீழே விழுந்துருவானோ. அப்படி கிடையாது. தே ஹாவ் தேர் ஓன் எபிலிட்டி to do it. So allow them, but you have a safe environment for the child. See to that the child is safe and give them lot of stimulation for the physical development. வெளியில் விடுங்க, ஜங்கிள் ஜிம்மில் விளையாடணும், சைக்கிளிங் பண்ணணும், ஓடணும், நிறைய குழந்தைங்களோட பழகணும். அந்த மாதிரியான ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டை நம்ம கண்டிப்பாக கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு அந்த நோய் எதிர்ப்பு, இம்யூன் பவர், இம்யூன் சிஸ்டம் வில் டெவலப். இதெல்லாம் இப்போ நம்ம செய்யறது கிடையாது. இதெல்லாம் கண்டிப்பாக we have to do it for our children. Okay, next, if you and fine motor, it's very important. If you see their bones are still in the development stage. In the development stage la irukka இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேரண்ட்ஸ் வீட்டில் நான் அதுக்கு ஒரு செஷனில் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வாட் ஆர் த ஃபைன் மோட்டார் ஆக்டிவிட்டீஸ் யூ ஹவ் டு டூ. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு இன்னமும் கூட உங்களோட குழந்தை 6 வயசு வரையில் இருந்தால் இந்த ஜாயின்ஸ் எல்லாம் இன்னும் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகியே இருக்காது. நீங்கள் ஒரு நெட்டில் இருக்குது, நீங்கள் எக்ஸ்ரே ஆஃப் டாட்லர்ஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா காட்டுவாங்க. போன்ஸ் ஆர் ஸ்டில் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். நம்மள மாதிரி ஃபுல்லாக ஃபிங்கர் போன்ஸ் அவங்களுக்கு இன்னும் டெவலப் ஆகி இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணணும், வீட்டில் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுக்கணும். அப்போ என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுக்கணுன்றதை கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு இன்னொரு செஷனில் சொல்கிறேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் தே ஆர் நாட் ரெடி டு ஹோல்ட் த பென்சில் ரைட் நவ் பை 2 years. 2 வயசுலேயே என் குழந்தை, பக்கத்து வீட்டு குழந்தை பென்சில் பிடிச்சி எழுதுனா என் குழந்தை எழுத மாட்டான். உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் சரியான ஃபைன் மோட்டார் டெவலப்மெண்ட் கொடுக்கலன்னா உங்கள் குழந்தையால் பென்சிலை பிடிச்சி எழுத முடியாது. எழுதுகோல் மாதிரி பிடிப்பாங்க பென்சிலை, இப்படி பிடிச்சி இப்படி எழுத ட்ரை பண்ணுவாங்க. அது ஒன்றும் பெருசாக ஒரு பெரிய தப்பு நடந்துருச்சுன்னு பயப்படவே வேண்டாம். பேரண்ட்ஸு அதுக்கான அப்போ அந்த காலத்தில் நமக்கு என்ன கொடுத்தாங்கன்னா மண்ணில் விளையாட விட்டாங்க. மண்ணில் விளையாடும் போது நம்மளோட ஃபைன் மோட்டார்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆச்சு. நம்ம இமீடியட்டாக பென்சிலை பிடிச்சி எழுத ஆரம்பித்தோம். இப்போ எந்த குழந்தைக்கும் நீங்கள் ஒரு கப்பில் தண்ணியை உங்கள் குழந்தை கையில் கொடுத்து நீங்கள் குடிக்க வைக்க விட்டுறீங்களா? கிடையாது. நீங்கள் கொடுப்பாட்டுறீங்க. பேரண்டிங் அகெயின் ஐ வாண்டட் டு சே தட் இட் இஸ் அ ஃபேசினேட்டிங் பேரண்டிங். வாட் டு சே லைக் ஃபேண்டசி வேர்ல்டு யூ ஆர் கிரியேட்டிங். அப்படி கிடையாது. கப்பில் தண்ணி குழந்தை கையில் கொடுங்க, குழந்தை பிடிச்சி தண்ணி குடிக்கட்டும். அப்போ பிடிச்சி தண்ணி குடிக்கும் போது தானே அந்த குழந்தையோட ஃபைன் மோட்டார் டெவலப்மெண்ட்டு வரும். அதை நம்ம பண்ணாமல் எல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டோம். ஆனால் எழுதுறதை மட்டும் குழந்தை பென்சில் பிடிச்சி எழுதிடும். எப்படி பாசிபிள் ஆகும்? கண்டிப்பாக அது நடக்க வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ இது ஒரு விஷயம். ஃபைன் கிராஸ் மோட்டாரில் கண்டிப்பாக இந்த டொமைன்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டு ஒரு குழந்தைக்கு அதை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணணுன்னா அதுக்கு என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுக்கணுன்றதை நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இமோஷனல் அண்ட் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட். த சில்ட்ரன் தீஸ் ஸ்கில்ஸ் ஆர் நாட் சஃபிஷியன்ட்லி டெவலப்ட். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஸ்கில்லு தானாக டெவலப் ஆகவே ஆகாது. பிகாஸ் தே ஆர் பேம்பர்ட், தே ஆர் வெரி மச் இன்டு யூ, தே ஆர் இன்டு அ ஒன் ஸ்மால் சர்க்கிள். அதில் இருக்கும்போது எல்லாமே என்னுடையதுன்னு மட்டும்தான் இருப்பாங்க. அப்போ அந்த என்னுடையது அப்படின்ற அந்த கான்செப்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக அங்கே தான் the learning to share, learning to give and take, learning to understand, listen, all those skills you have to develop. அப்போ அதுக்கு என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக I will tell you. So they all having unique talent. ஒரு குழந்தை இன்னொரு குழந்தை மாதிரி கிடையாது. எனக்கு 10 குழந்தை இருந்தாலும் 10 குழந்தையும் 10 விதமாகத்தான் இருக்குமே தவிர ஒரு குழந்தையும் ஒரு குழந்தை மாதிரி இருக்கவே இருக்காது. ஸோ லெட்ஸ் நாட் கம்பேர் our children with anybody. they don't like. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னை ஒரு ஹீரோ மாதிரி தாத்தாட்ட காமிச்சிப்பாங்க, தன்னை ஒரு ஹீரோ மாதிரி பாட்டிகிட்ட காமிச்சிப்பாங்க, எதிர்த்த விட்டு ஆண்டிகிட்ட காமிச்சிப்பாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட போயிட்டு சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறான், சொன்னால் கேட்கவே மாட்டேங்கிறான். பட் யூ ஆர் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் செட் டு டெல் த சைல்டு. பட் டோன்ட் ஃபர்கெட் தட் த சைல்டு ஹேஸ் அ ஹார்ட் அண்ட் இட் ஃபீல்ஸ், இட் கெட்ஸ் ஹர்ட். நம்ம பாட்டிகிட்ட நம்ம பற்றி சொல்லும்போது அந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அந்த குழந்தைக்கு ஒன்றும் ஆகாதுன்னு நம்ம பாட்டிகிட்ட தானே சொல்லணும். த சைல்டு வில் டெஃபினெட்லி ஃபீல் பேட் அபவுட் இட். ஸோ அதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி 6 domains of development. And the child development also I told, physical development, it takes place head to toe and the center to peripheral. The brain development takes place massive during this time. 0 to 4 yearsக்குள்ளே நிறைய சேஞ்சஸ் வருது, நிறைய சேஞ்சஸ். இந்த நியூரான்ஸ் எல்லாம் கனெக்ஷன் எப்படி நம்ம எல்லாம் தனியாக இருக்கும். அந்த கனெக்ஷன் யார் கொடுக்கணும்? அது பேரண்ட்ஸோ இல்லை அந்த குழந்தைய சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலைகளை மட்டும்தான் அந்த குழந்தையோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்.
ஸோ பேர்த்தில் ஆரம்பிக்கிற அந்த கனெக்டிங் ஸ்ட்ராங்காக எப்போ ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 வயசில் அந்த அந்த கனெக்ஷன் பிரெயின் கனெக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகும். அப்புறம் 14 வயசுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் அப்படியே லூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். பட் அது எல்லாருக்கும் லூஸ் ஆகிடுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஆகாது. whoever keeps the brain alert, like ஒரு நிறைய ரீடிங் பண்ணி, நிறைய சாங்ஸ் லிசன் பண்ணி, நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பிரெயினை ஆக்டிவாக வச்சுக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் யாரெல்லாம் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு 90 இயர்ஸ் வரையிலும் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆனால் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான ஆக்டிவிட்டீஸை பண்ணாமல் விட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏன் வயசான காலத்தில் மறுபடியும் நம்ம ஒரு குழந்தை நிலைமைக்கு போகிறோன்றது இப்போ புரியுது அவங்களுக்கு. குழந்தையாக ஆரம்பித்து குழந்தையோடு முறியிடும் அப்படின்னா நம்மளோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டு ஒரு 6 வயசுக்குள்ளே ஸ்ட்ராங் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் 14 இயர்ஸ்க்கு மேலே அதோட கனெக்ஷன்ஸ் லூஸ் ஆகிட்டே போகுது. அப்படி லூஸ் ஆகிட்டு போகின்ற இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நம்ம குழந்தையோட ஸ்டேஜுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நியூரான்ஸ் எல்லாம் கனெக்ஷனும் மிஸ் ஆகிடுது. ஸோ இதுதான் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஹவு டு கீப் த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட், ஹவு டு டூ த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட், ஹவ் ஆர் வி சப்போஸ் டு கீப் இட் அலர்ட் அண்ட் ஆக்டிவ். அதுவும் கண்டிப்பாக ஃபார் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஐ வில் கிவ் யூ இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வீடியோ. ஓகே, பட் வாட் மேக்ஸ் அ சைல்ட்ஸ் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட், பிரெயின் கெட் கனெக்டட், பேரண்ட் என்னெல்லாம் பண்ணால் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் தான், என்னெல்லாம் பண்ணால் அந்த பிரெயின் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அலர்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கனெக்டடாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டைம் யூ ஹோல்டு த சைல்டு. அது குழந்தை ஒரு தப்பு பண்ணிட்டார் அப்படின்னா பயந்துடுறாங்க. அந்த பயந்த உடனே நீங்களும் அதுக்கு மேலே சத்தம் போட்டு எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, the child's brain development is disconnected. So every time you see to that, என்ன தப்பு பண்ணாலும் நல்ல விஷயம்னாலும் நம்ம கமலஹாசனோட கட்டுப்பிடி வைத்தியம் தான். ஸோ யூ கிவ் அ ஹக், யூ ஹோல்ட் த சைல்டு அண்ட் கீப் தெம், டெல் தெம் தட் ஐ எம் வித் யூ, ஐ எம் தேர் டு கீப் யூ சேஃப். ஸோ தட் டெவலப்ஸ் த சைல்ட்ஸ் பிரெயின். அண்ட் எவ்ரி டைம் யூ டாக் டு த சைல்டு. நான் நிறைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசியிருக்கேன், சார் நீங்கள் குழந்தைங்களோட விளையாடுவீங்களா, எவ்வளோ நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி விளையாடுவீங்க? விளையாடுவேன் மேடம், நாங்கள் 2 பேரும் ஒன்றா உட்காந்து டிவி வாட்ச் பண்ணுவோம். ½ an hour சாலிடாக, 1 hour சாலிடாக ஐ சிட் அண்ட் வாட்ச் டிவி. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் வென் யூ சிட் அண்ட் வாட்ச் டிவி? Is it an interaction happening? Are you talking with your child? No. Both of you are sitting and watching the TV. That's it. No development takes place. Switch off the TV or switch on the TV and keep talking about the activity which is happening. அதை பற்றி பேசுங்க, என்ன ப்ரோக்ராம் நடக்குது, அதில் யார் இருக்கா, என்ன கேரக்டர். Interaction happens. Lot of interaction happens. The more you talk to your child, the more the brain gets developed. That is what is very important. And every time you read for your child. நீங்கள் வந்து மேடம் எனக்கு இங்கிலீஷே படிக்க தெரியாது மேடம், நான் போய் இங்கிலீஷ் புக்கு, ஏன் நீங்கள் ஹிந்திக்காரங்களா ஹிந்தி புக் படிங்க, தமிழ்காரங்களா தமிழ் புக் படிங்க, அரபிக் புக் படிங்க. ரீட் ஃபார் யுவர் சைல்டு. ரீடிங் கிவ்ஸ் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் த சைல்ட் கனெக்ட்ஸ் இட். நீங்கள் இந்த ரீடிங்லேயோ இல்லை டிவிலையோ ஒரு குழந்தைகிட்ட ஒன்று பேசும்போது அந்த குழந்தை வெளியில் உலகத்துக்கு அதை போகும்போது அதை பார்க்கும்போது அதை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ பண்ணுங்கள், அந்த மாதிரி வந்து ஆக்டிவிட்டீஸை பண்ணுங்கள். எவ்ரி டைம் யூ டாக் டு த சைல்டு, எவ்ரி டைம் யூ சிங் and dance. How many of you dance and sing with your child? Minimum, very very minimum. You play music, sing. You need not be a Chitra to sing song, or you need not be a Unikrishnan to sing song. நீங்கள் தான் உங்கள் குழந்தைக்கு ஹீரோ, நீங்கள் தான் உங்கள் குழந்தைக்கு ஹீரோயின். Sing and dance with your child. Definitely it's going to connect the child's brain. And play. சார் நீங்கள் குழந்தையோட விளையாடுவீங்களா? ஆமாம் மேடம், அவனுக்கு 5000 rupees கொடுத்து ஒரு செட்டு வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் மேடம். அவன் உட்காந்து அவன் பாட்டு விளையாடிட்டு இருப்பான். அப்போ என்ன நடக்குது அங்கே? ஒன்றுமே நடக்கலை, ஒரு டெவலப்மெண்ட்டும் நடக்கலை. அந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் ஒரு 10 ரூபாய்க்கு ஒரு சொப்பு சம்மா வாங்கி கொடுத்து, இஃப் யூ சிட் வித் த சைல்டு அண்ட் மேக் த சைல்டு டு ப்ளே. ஓகே காஃபி போடுறீங்களா? ஓகே இப்போ காஃபி நீங்கள் அந்த குழந்தை காஃபி கொடுக்கும். உடனே ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது, ரொம்ப இதுவாக இருக்குது. இப்போ எவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் அந்த குழந்தையோட பேசுகிறீங்க. அதுதான் பிரெயின் கனெக்ஷன் கொடுக்கும். Slumdog Millionaire ஒரு படம், if I'm not wrong, Slumdog Millionaire, there is one film, the one child from a slum wins the Kaun Banega Crorepati game. அது ஒரு படம் இருக்குது. எப்படி வின் பண்ணாங்க? அந்த குழந்தை வந்து ஸ்லம்மில் வந்து நிறைய படிக்கலை, எல்லாம் பண்ணலை. எல்லாமே அந்த குழந்தையோட நாலேஜ் which is acquired from the environment. Children are like not a blank slate for the adults to go and write what you wanted to write. Children born with innate ability, and you have to
ஃபெசிலிட்டேட் தட், அவ்வளோதான். அவனுக்கு தெரியும் என்னென்னா போடணும். நல்ல என்வாயன்மெண்ட்டு, நல்ல பழக்க வழக்கங்கள், நல்ல பேரண்டிங், நல்ல உணவு, நல்ல நல்ல ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தையே தானே அவளை நல்லபடியாக வளர்ந்துருவாங்க. நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி என் குழந்தை எப்படி வரணும், என் குழந்தை சக்கரவர்த்தி பெருமாள் அப்படி வரணும், சக்கரவர்த்தி பெருமாள் எப்படி வரணும் அப்படின்னா சக்கரவர்த்தி பெருமாள் எப்படியுமே வரமாட்டார். பட் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன தேவை அதை புரிஞ்சு அது சரியா தவறா அனலைஸ் பண்ணி, அது தவறு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஆல்டர்னேஷன் கொடுக்கலாம், அது சரி அப்படின்னா அதை எப்படி பண்ணலாம், அதை எப்படி அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணலாம், இப்படி கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தையோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ். குட் நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட், கிவ் அன்கண்டிஷ்னல் லவ். அன்கண்டிஷ்னல் லவ். மேடம் என்ன ரொம்ப செல்லம் கொடுக்க சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்காதீங்க. அது வேறு இது வேறு. செல்லன்றது ஒரு குழந்தை தப்பு பண்ணிட்டா சரி பரவாயில்ல, தப்பு என் பிள்ளை அப்படி தாங்க தப்பு பண்ணுவான் அப்படின்றது தாங்க செல்லம். உங்கள் குழந்தை தப்பு பண்ணால் அடிக்கிறது வேறு. நீங்கள் அடிக்காமல் அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு, கண்ணா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, என்ன செஞ்சீங்க, அது சரியா தப்பா, அதனால் மற்றவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, அதை அனலைஸ் பண்ணிங்களா, அதுதான் டாக்கிங், கான்வர்சேஷன். திஸ் ஒன்லி மேக்ஸ் யுவர் சைல்டு டு டெவலப் த பிரெயின். அப்போ இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பேரண்ட்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு குழந்தையோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, அழகான கம்பிக்கோளம் புள்ளி வச்சு கம்பிக்கோளம் போட்டு கலர் அடித்தா, இல்லை கம்பிக்கோளமோ இல்லை கோலம் போட்டு கலர் அடித்தா அது எவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு ரம்மியமான ஒரு விஷயமா இருக்குமோ அந்த மாதிரி உங்கள் குழந்தையோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டு ஒரு அருமையான விஷயமா வரும். ஆனால் இதையெல்லாம் பண்ணாமல் நம்ம ஒரு பேரண்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, குழந்தை தப்பு பண்ணிட்டா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எவ்ரி டைம் வி ஸ்கோல்ட் த சைல்டு, எவ்ரி டைம் வி ஹிட் அண்ட் ஸ்லாப். ஒரு முறை அந்த தப்பு பண்ணி நீங்கள் அந்த குழந்தைய அடிச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்த முறை அந்த சூடுபட்ட பூனை தான் அடுத்து அந்த விஷயத்தை வந்து அந்த ட்ரை பண்ணி பார்க்கவே மாட்டான். அது இதை தப்பு பண்ணதா அதோட அந்த விஷயம் மறந்துடும். அப்போ டோன்ட் டூ தட். எவ்ரி டைம் யூ லிஸ்ட் அவுட் த வீக் பாயிண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பேரண்ட், இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அதர்ஸ், த சைல்ட் இஸ் brain development stops. You are stopping the brain development. Every time you make the child to do which the body is not ready to do. எனக்கு டான்ஸ் கற்றுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்டேன், எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு கிட்டார் கற்றுக்கணுன்னு ஆசை. ஸோ சண்டே மார்னிங் டான்ஸ் கிளாஸ் போகணும், சண்டே ஈவினிங் கிட்டார் கிளாஸ் போகணும். பட் அந்த குழந்தைக்கு கீபோர்டு கற்றுக்கணுன்னு ஆசையாக இருக்கலாம். ஆனால் அதை நீங்கள் வந்து அவனுக்கு கொடுக்கல. நீங்கள் உங்களுடைய ஆசைகளை அந்த குழந்தைங்களோட மேலே ஃபோர்ஸ் பண்ணுறீங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த குழந்தையோட பிரெயின் டெவலப் ஆகாது. இட் வில் ஸ்டாப். 2 வயசில் நடக்கணும், 4 வயசில் பேசணும், 6 வயசில் யூகேஜி போய் எக்ஸாம் எழுதணும், எல்லாம் குழந்தை பண்ணுவாங்க. பட் கிவ் தம் த அப்ராப்ரியேட் ஸ்டிமுலேட்டிங் என்வாயன்மெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ண தான் அந்த குழந்தையோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் ஆகும். இல்லை நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணி அந்த குழந்தைய வந்து நீங்கள் ரொம்ப உங்களோட டிசையர் அந்த குழந்தை மேலே ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ், the child completely becomes so confused and with too many things and ஒரு அழகான கோலமாக இருக்க வேண்டிய அந்த சைல்டோடைய பிரெயின் என்ன ஆகும்னா ஒரு புள்ளி வைக்காமல் தப்பு கோலங்கள், தப்பு தாளங்கள், அந்த மாதிரி டூ மெனி கன்ஃபியூஷன்ஸோட பிரெயின் ஸ்டாப்ஸ் டெவலப்பிங். ஸோ இதை பண்ணாமல் நம்ம ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம என்ன செய்யணுமோ, குழந்தையோட பிரெயின் வந்து ஜிப்பு பாக்ஸ் கிடையாது. உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி அம்மாவுடைய ஆசைகள், அப்பாவோடைய ஆசைகள், அப்பாவுக்கு என்ன தேவை, அம்மாவுக்கு என்ன தேவை, எல்லாத்தையும் அதில் கொட்டி தீக்கிறதுக்கு குழந்தைங்க வந்து ஒரு பொட்டி கிடையாது. they are a bundle of talents. they are so lively. So handle them with care in the beginning itself. So we'll move on to the multiple intelligence. If you see, there are 8 intelligence told by Howard Gardner. He is the one who identified there are 8 intelligence, 8 types of intelligence available. நம்ம ஒரு காலத்தில் என்னென்னா, யாரால் 100 பொருட்களை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுதோ அவன் வந்து அறிவாளி, அவன் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டு அப்படிலாம் வந்து அவங்களுடைய மெமரி பவரை வச்சு ஒருத்தருடைய இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஹார்வர்ட் கார்ட்னரோட தியரியில் பார்த்தீங்கன்னா 8 இன்டெலிஜென்ஸ் அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார், லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் வேர்டு ஸ்மார்ட், லிங்குவிஸ்டிக், வேர்டு ஸ்மார்ட். அப்போ வேர்டு ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறவங்க வந்து இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ஸில் தான் இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. I will list out what are the 8 intelligence. First one is linguistic intelligence. Second one is logical smart. Third one is nature smart. Fourth is picture smart, body smart, and then music smart, people smart, and self smart.
ஸோ இப்போ எல்லா குழந்தைங்களும் இன்டெலிஜென்ட் தான். இந்த 8 வகையில் ஏதோ ஒரு இன்டெலிஜென்ட், ஒரு வகையான இன்டெலிஜென்ஸோ இல்லை 2-3 வகையான இன்டெலிஜென்ஸோ ஒரு குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். நம்மளுடைய வேலை என்ன, ஆஸ் அன் அடல்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த குழந்தைய அப்சர்வ் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணி அந்த குழந்தை எதில் இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்குது, என்ன டேலண்ட்ஸ் இருக்குது, என்ன வாட் இஸ் த சைல்டு இஸ் ஸ்பெஷல் இன் இட், we have to identify that and bring out the best out of the child. So first I was talking about linguistic, that is word smart, வார்த்தை அதாவது என்ன சொன்னா மொழி திறன் கொண்டவர்களாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வேறு எதுலேயுமே அவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் அந்த குழந்தை பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல பேச்சாளனாக இருப்பான். அவனால் ஒரு விஷயத்தை படித்து எழுதி மார்க் வாங்க தெரியாமல் இருக்கலாம், பட் ஹீ வில் பி அ வண்டர்ஃபுல் ஒரேட்டர். அப்போ வேர்டு ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிற பிள்ளைங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா பேச்சுத்திறன் மொழித்திறன் கொண்டவர்களாக இருப்பாங்க. அவங்க இன்டெலிஜென்ஸ், தே வில் பி ரைட்டர்ஸ், தே வில் பி போயட்ஸ், தே வில் பி ஜேர்னலிஸ்ட், அடுத்தவங்களை கேள்வி கேட்குறதில்ல இல்லை விஷயங்களை சொல்கிறதில்ல ஆத்தர்ஸ், அண்ட் தென் தே மே பி அ குட் ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான திறமைகள் வேர்ட் ஸ்மார்ட் கொண்ட குழந்தைங்களுக்கு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இஃப் யூ சி லாஜிக் ஸ்மார்ட், ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் நாலேஜ். அவங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எய்ன்ஸ்டீன் பார்த்தீங்கன்னா அவரை நம்ம என்ன சொன்னோன்னா அவர் ஒரு ஸ்பெஷல் சைல்டு அந்த மாதிரிலாம் அவங்க ஆர்டிஸ்டிக் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் அவருக்குள்ளே இருந்த ஸ்மார்ட்னஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக் ஸ்மார்ட், அண்ட் ஹி ஹஸ் பிகம் தி சயின்டிஸ்ட். அண்ட் those children who are logical smarts, they will be computer programmers, they will be accountant, they will be a statistic person, they will be a good mathematician. ஸோ அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ், அந்த மாதிரியான திறமைகள் இருக்கிற குழந்தைங்களை எப்படி நம்ம வழி நடத்தி கொண்டு போகணும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் ஸ்மார்ட். பேர் கில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹி இஸ் கம்ப்ளீட்லி அ நேச்சர் ஸ்மார்ட் சைல்டு, பிகாஸ் யூ அண்ட் மீ cannot do, பட் பேர் கில்ஸ் இஸ் ஏபிள் டு டூ இட். ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஹி இஸ் இன்டெலிஜென்ட் இன் என்வாயன்மெண்ட், ஹி வில் பி a botanist, he will be a veterinarian doctor, there will be Ayurvedic doctors, there will be Ayurvedic practitioners, there will be like nature loving people. அந்த மாதிரியான ஒரு கண்டென்ட்டோடு இருப்பாங்க. If you see the next smart is picture smart. These people will be good artists, architects, painters, chess players, sailors. They will be picture smart. So that is also one kind of smartness. And then the next smartness is body smart. Those people will be dancers, gymnastics, athletes. They will be surgeons, martial art people. Those who perform kinesthetically, body wise, they do lot of activities. Next is music smart people. They will be composers, they will be singers. So they will be in their own thing. Like படிக்க முடியாத குழந்தையா இருக்கலாம், நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியாத குழந்தையாக இருக்கும், பட் நல்லா பாடுவாங்களா இருக்கும், நல்ல டேபிளில் தாளாடிப்பான். பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் பெஞ்சஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே வில் பி வெரி குட் லைக் ட்ரம்ஸ் பிளேயர்ஸ். ஸோ they are smart in that way, they are intelligent in that way. So that is very important. You have to identify, bring out the talent from that child, bring out the best out of the child. And parents very importantly should understand, you cannot think that if your child is picture smart, he is going to become an photographer. ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஒரு ஆர்வம் இருக்கிற குழந்தைய கொண்டு போய் நீங்கள் இன்ஜினியரிங்கில் போடணும் இல்லை டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக either the child you will fail or the child will finally fail. ஸோ என்ன ஸ்மார்ட்னஸ் இருக்குது, என்ன இன்டெலெக்சுவலாக அந்த குழந்தை இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத தான் இந்த மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது. Next is people smart. People smart is the intelligence of statements, like social activities. They will mingle with everybody. அவங்களால அந்த ஒரு பர்சனால் ஒரு நல்ல இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் கொண்டு வர முடியும். அவரை ஒரு நல்ல லீடராக இருப்பாங்க, ஒரு பொலிட்டீஷியன்ஸ் ஆகலாம், ஒரு நல்ல ஒரு 4 பேருக்கு ஒரு ஹீலர்ஸ், ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீக்கர்ஸ். ஸோ லைக் தட் they will be like this. So that is also very important. And then finally if you see self smart, so I will be like that intelligence of they will be philosophers, effective parents and teachers. They will be a good example for society. Like if you see like Swami Vivekananda, if you see Gandhiji, they will all self smart people. So they were the leaders and they led the world behind them.
So these are the examples, or the I am not taking you much into the multiple intelligence, but I am giving you 8 types of intelligence. There are 8 types of intelligence, and every child has these, any kind of intelligence, whatever I was talking about, I was telling you. So it is not that என் குழந்தைய வந்து எழுதவே மாட்டேங்கிறான், அப்போ அவனுக்கு வந்து you good for nothing. Nowadays teachers are not using that word, because people started learning about multiple intelligence. Okay, so 10th fail ஆனவங்க இன்னைக்கு Sachin failed 10th standard, but nothing stopped his success, because he is body smart person, he's a sports person, so he became a cricketer. So nothing stopped him, nothing stopped him. So if your child is not good in academics, don't think that your child has lost something. Your child is going to achieve heights in different field. So find out what is the different field. So before concluding this session, I will again go back and tell you what are the 8 types of intelligence Howard Gardner is told. Word smart, logic smart, nature smart, picture smart, body smart, music smart, people smart, and self smart. So there is 8 types of intelligence, and your child may be very good in all the 8 also, or may be good in all 5 or 4 or 3 or any numbers the child may have. So find out how and where the child is intelligent, and try to focus how to take the child towards that. This is what is very important. So I think I have given you little bit about understanding the young children, and then on multiple intelligence. Don't stop with what your child, what you observe, what you think that your child is. No, the child has a different view. So look at the child in all the sides and see how smart your child is, in what is the intelligence your child has, and try to take the child in that way. Definitely your child will have a very good childhood. So the childhood is what very important. So feeding the seed with the water, sunlight, and oxygen was very important. I am just giving you the hint, like what is the oxygen, what is the water and sunlight for your child. Everything is within the parent, and everything within the adults around the child. Start feeding the child. Definitely the child will break out with the talents, and sprouts out with all the nurturing capacity of the child. And definitely every child in your family, in our family, is going to be benefited. So don't let's not stop with giving the food and the accessories to the child. Go beyond that. Your time, your qualitative time is what very important. And sit and listen to your child. Listen to your child. That is what very important. Okay, listening to your child. As a parent, let's keep our ears open, let's keep our eyes open, and let's keep talking. And I always tell my kindergarten teachers, my kindergarten teacher should be a talkative teacher, not with the colleagues, with the children. The parents also should be talkative parents, not with anybody else, with your children. The more you talk and the more you communicate, the more you give, the more you nourish your child. So this is what my content today. I think I have reached little bit all of you. In the next video, definitely I will come out with some activities which will enhance your child's domains of development, and also which will feed or will help to identify your child's intellectual, or in which your child is intelligent. Okay, thank you for the wonderful opportunity given. I would like to thank the management again. I would like to thank the people who approached me to have this session. I hope I have reached you little. I hope I have given little hints about what I wanted to tell you. Definitely we will meet again with lot of activities to keep your children active and smart. Okay, thank you so much.